नमस्कार बंधुगण मु आपण मानकु आज जनइबी कि सकाळ उठिला परे केउ दुईटी शब्द को आपण कहिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जीव। केवल एही दुईटी शब्द कहिबा द्वारा आपणक जीवन संपूर्ण भावरे बदली जीव। आपणक मुहरु बाहरुथिबा प्रत्येकटी शब्द प्रत्येकटी कथा आपणक जीवन रे सत हेबाकु लागिबो। आपणकु समस्त समस्यार समाधान मध्य मिले जीवो। एवं एहा सहित एही भिडियो रे मु आज आपणकु कहिबाकु चाहूची सकाळ उठी केउ सबु भूल को करिबा द्वारा आपणकर दरिद्रतार कारण बनी थाए। एवं एहा सहित आमे जानिबा सकाळ उठु उठु काहार मुख दर्शन करिबा उचित। तो मोर प्रिय बंधुगण ए सबु विषय रे जानिबा पई हेले आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण अनेक लोक मानकर अभियोग रही थाए कि सेमानंक गृह रे सबु किछि ओलटा हेबाकु लागुची। जेमिति कि कौनसी कार्य अटकी जाउछि, कौनसी भी कार्य सेमानंक इच्छा अनुसारे होई पारु नाही। गृहर परिवेश मध्य नकारात्मक शक्ति रे भरी होई जाइछि। एमिति कि निज घरे रहिबाकु मध्य अणनिश्वासी लागुछि। कौनसी कार्य रे मन लागु नाही। मन को अत्यंत भय आसुछि। मुंड को नकारात्मक चिंता आसुछि। दिन जाक चिंता लागी रहुछि। ताहा आपणक परिवारर लोक माननकु नेई किंबा आर्थिक समस्या को नेई। बंधुगण जदि आपण माने ए सबु चिंतार मुक्ति पाइबाकु चाहुथांती तेबे प्रत्येक दिन सकाळ उठी आपणकु दुईटी शब्द को निश्चय कहिबा उचित। बंधुगण एहा द्वारा महादेव अति सहजरे प्रसन्न होई जांती। अल्प पूजा पाठ एवं जल अर्पण करिबा द्वारा से अति शीघ्र काहार भी प्रसन्न होई जाइथांती एवं तांको भक्तर मनोवांछा को पूरण करिथांती। मात्र आज मु आपण माननकु एही जो दुईटी शब्द कहिबाकु जाउछि, जेउ शब्द को आपण सकाळे कहिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जीव। भगवान शिव शंकर आपणक उपरे प्रसन्न हेबे। बिना पूजा पाठरे मध्य आपणकु एते लाभ प्राप्त हेबो जे जहार कल्पना मध्य आपण करि पारिबे नाही। तेबे बंधुगण प्रभु शिव शंकर एवं माता गौरी सर्वदा निज भक्त मानक उपरे तांकर कृपा दृष्टि पकाई थांती। सर्वदा सेमानंकु आशीर्वाद प्रदान करि थांती। जदि एही दुई जनक मध्यरु आपण जनकु हेले मध्य प्रसन्न करि दियंती ताहेले आपणकर सबु मनस्कामना पूर्ण हेबो। बंधुगण जदि आपण जने विद्यार्थी अटंती किंबा छोट पिला अटंती तेबे मध्य आपण एही उपायटी को निश्चय करि पारिबे। आज्ञा एही उपाय को समस्ते आपणै पारिबे। छोट पिला माने एही उपाय को करिबा द्वारा सेमानंकर मानसिकर विकास होई थाए एवं तांकर परीक्षा रे सेमाने सफलता प्राप्त करिथांती। बंधुगण गृहर नारी माने मध्य एही उपाय को पालन करिबा उचित। एही उपाय को पालन करिबा पई आपणको स्नान करिबार मध्य कौनसी आवश्यकता नाही। आपणको आवश्यक अछि तो केवल सकाळ उठी एही दुईटी शब्द को कहिबार अछि। जदि कौनसी नारी बा नव विवाहित महिला एही उपाय को पालन करंती तेबे तांकु सुसंतानर प्राप्ति होई थाए। जेउ संतान आपणक परिवार पाई संपूर्ण भाग्यशाली हेबो। आपणक परिवार पाई गौरवर कारण हेबो एवं आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य सुखमय हेबो। आपणकु एते सुफल प्राप्त हेबो जहार कल्पना मध्य आपण करि पारिबे नाही। सेही परी वयस्क व्यक्ति माने निजर उत्तम स्वास्थ्य पाई एवं व्यवसायी माने निजर व्यवसाय रे उन्नति पाई मध्य एही उपायटी को अवलंबन करि पारिबे।
ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଇଚ୍ଛାର ବୃତ୍ତି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିଜ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଠରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି 5 ଥର ଓଁକାର ଧ୍ୱନି କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବି ଦେବାଦେବୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନାମକୁ ସକାଳୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଆମର ସକାଳଟି ଭଲରେ କଟେ, ତେବେ ଦିନ ସାରା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିଥାଏ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଯଦି ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆସେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏପରି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏପରି ଭୁଲକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ସେହି ଭୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସକାଳୁ କେବେ ବି ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଯାଇଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବାହାରିଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଦାପି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଇନାରେ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି କେବେ ବି ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଏ ଯେ ସକାଳୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆମର ମୁହଁ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଇନା ଦେଖିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମର ଆଖି ବାଟ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆଇନାରେ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସକାଳୁ ଉଠି କାହା ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଭଲରେ କାଟିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମୁଖ ଦେଖିଥାଉ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ, ତାହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ଧରିତ୍ରୀରେ ପିତାମାତା ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜ ପାପୁଲିକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଃ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହାତର ପାପୁଲିରେ ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନ ସାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ସକାଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ସହିତ କୌଣସି ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଓ କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ହରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୃହରେ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଘଣ୍ଟିର ନାଦ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବାଟରେ ଯଦି କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁଦାରଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛାଇକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳୁ ଉଠି ଅଇଁଠା ବାସନ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଅଇଁଠା ବାସନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଛଡ଼ା ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଓମ୍ ଶମ୍ଭତେ ନମଃ। ଏହା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୋଷ ରହିଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।